Hello everyone, welcome to AAA English Literature channel. Today we are going to see about the poem Ode to a Nightingale by John Keats. Ode means what? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is a lyric poem, and here where the Keats has composed in that poem particularly அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Charles Brown, he is a friend of Keats, and where he has living with him by the time he has in front of Charles Brown house, Nightingale has built her nest. By the time he has Keats has felt tranquil and continual joy in her song. And morning he took the chair. What he had did, he has took the dining table chair and sat under the tree of blooms tree. By the he has listening. Mesmerizing of that Nightingale song. That is then only he has composed Ode to a Nightingale lyric poem. And here actually what is the theme of the poem here அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a major concern in Ode to a Nightingale in Keats' perception of the conflicted nature of human life. Conflicted the nature of the human life he has exposed through the poem, and the interconnection of mixture of pain, joy, actually which is he has each and every stanza which is he has concentrate எதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the mixture of joys, interconnection of pain, joy, and then intensity of feeling and the numbness. எப்படி நம்ம வந்து லைஃப்பில் ஒவ்வொரு ஹாப்பினஸ் இந்த இதெல்லாக்குள்ளே இந்த இந்த சென்சுவஸ் ஃபீலிங்லாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்னஸ் மீன்ஸ் மறத்து போகிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது, அண்ட் த லேக் ஆஃப் ஃபீலிங் சம்டைம்ஸ் வந்து வி டோன்ட் ஹாவ் ஃபீல் டு பி அந்த மிருத்துக்குள்ளே போக முடியாமல் ஹாப்பினஸ்குள்ளே, அண்ட் லைஃப் பற்றி, டெத் பற்றி, மார்ட்டல் அழியக்கூடாது, இம்மார்ட்டல் அழியாதது, அந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த ஆக்சுவல் அண்ட் த ஐடியல், த செப்பரேஷன் கனெக்ஷன், பிரிகிறது சேர்றது, இந்த மாதிரி வந்து இந்த தீம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லைஃப், ஹியூமன் லைஃப்பை பற்றி தான் ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு த்ரூ த போயம் Ode to a Nightingale அப்படிங்கிறத we have to see. And here we'll see about the brief of John Keats biography. And Keats, 31st October 1795, 23rd February and 1821, this is the period of his, and was an English poet prominent in the second generation of romantic poets. Because why we should call him as a second generation? Actually the first generation, the major poets or Wordsworth, Coleridge, இந்த மாதிரிலாம் வராங்க. So we should call him as a second. Keats' contemporaries are Shelley, Byron. These people are his second generation. Second generation contemporaries. Although his poems were in publication for only 4 years before he died tuberculosis at the age of 25. அவரோட டேட் வந்து ரொம்ப ஏர்லியடாகவே 25 இயர்ஸ்லேயே நடந்துருச்சு. And before he died tuberculosis at the age of 25th இறக்கும்போது after his death தான் வந்து he got fame. And அதுக்கு ஒரு கோட் கூட அவர் சொல்லியிருப்பார், I shall be considered one among the English poets after my death அப்படிங்கிற கூட ஒரு கோட் வந்து he has remembered in his he has given a quote. And they were indifferently received by critics in his lifetime, but his fame grew rapidly after his death. And when he got fame அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா after his death தான், and he managed to become one of the most beloved poets of English language and perfect example of romanticism. Romanticismனாவே in depth of the romantic feel. The list is intended to collate the poems which reflect Keats' extraordinary genius and ability to handle range of themes and form, rather than simply his most famous. Since we have chosen to focus on his shorter poems here, an honorable mention must go to 3 of his longer narrative poems. Here given examples: Isabella, The Eve of Saint Agnes, and Lamia. Many more great poems have not made it, but here is our choice of the 10 greatest poem by John Keats. Here the works of the greatest poem of John Keats is Ode on a Grecian and
The Lord Byron, Labelli Dam Sans Messi, Ode to a Melancholy, Ode to a Nightingale, Ode to Sleep, on seeing the Elgin Marbles, and Ode to Autumn, Bright Starwood Highway, Steadfast Thought. Although he died at the age of 25, Keats had perhaps the most remarkable career of an English poet. He published only 54 poems. A major concern, which is the major concern of theme here is human beings sort of deaths and life, separation and reunite, and the actual and the idea, the lack of feelings and the intensity of feelings, pain, joy, in the mixture of the interconnection or mixture of the human being's life that he has described through the poem. And we'll see the poem stanza wise now. The first stanza of the poem Ode to a Nightingale. My heart aches and a drowsy numbness pains my sense as though of hemlock. I had drunk or emptied some dull opiate to a drains. 1 minute paused and little words had sunk. This not through envy of thy happy lot, but being too happy in thine happiness, that thou light winged dryad of the trees, in some melodious plot of peach and green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease அப்படிங்கிறாங்க. The first stanza which is he has expressed and exposed through the poem அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, my heart aches அப்படின்றாங்க. fully actually this poem falls into a reverie. Actually this is a reverie. He has the real bird while listening to an actual nightingale sing, but he has get into the reverie. He feels joy and pain, an ambivalent response. அவர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேர்டோட அந்த சாங் வந்து சிங் பண்ணலாம், தட் இஸ் அ ட்ரூ தான், உண்மையாகவே அது பாடிட்டு இருக்குது. அதை கேட்டு தான் இந்த அண்டர் த ட்ரீஸ் வந்து ப்ளம் ட்ரீஸ் கீழே உட்காந்து தான் கவனிக்கிறாங்க. பை த டைம் ஹி ஹாஸ் வென்ட் இன் டு த ரெவரி, அப்படியே அவராக நினச்சி பார்த்துட்டு உள்ளே போயிடாரு, அந்த இமேஜினேஷனுக்குள்ளே போயிடாரு. ஹீ ஃபீல்ஸ் அந்த ஜாய்ஸ் அண்ட் ஜோய் அண்ட் பெயின், அந்த ஆம்பிவலண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஃபேண்டசிக்குள்ளே போகிறனால ஹி அவரை அதை ரெவரின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விச் இஸ் ஹி ஹாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஹியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மை ஹார்ட் ஏக் அந்த ட்ரௌசி நம்னஸ் பெயின்ஸ் அப்படின்றாங்க. அதாவது ஒரு பெயின் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ஓபியட்டோ ஒரு ட்ரங்க் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு மாதிரி தன்னை மறந்த ஒரு 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 அனஸ்தீசியா ஊசி அந்த மாதிரிலாம் போடும்போது ஒரு மதமதப்பு நிலை இருக்கும். அந்த நம்னஸ் பெயின்ஸ் இருக்குது. மை சென்ஸ் எல்லாமே நான் மறந்துறேன். அதாவது எனக்கு ஐ எம் லிவிங் இன் த வேர்ல்ட் பட் ஐ ஃபர்கட் எவ்ரி திங். ஐ கேனாட் பி வாக், ஐ குட் நாட் டாக் அந்த மாதிரி சொல்கிறார். நான் வந்து போதை ஊசி போட்ட மாதிரி எனக்கு எல்லாம் பார்க்குறேன், பட் என்னால் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியல. இதோட அந்த நைட்டிங்களோட உலகத்துக்குள்ளே தான் போகிறேன் அப்படின்றார். மை சென்ஸ் அஸ் தோ ஹெம்லாக் ஐ ஹேட் ட்ரங்க். ஹெம்லாக் அப்படின்னா அந்த பாய்சனஸ் ஓபியேட் பிளான்ட்ன்றாங்க. அந்த பிளான்ட்லாம் ட்ரக் எடுத்துட்டோம்னா எப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஐ ஹேட் ட்ரங்க், நான் ஒரு நல்ல ஒரு தண்ணி அடித்த மனிதன் எப்படி அவங்கள மறந்துட்டு போதையில் சிரிச்சுட்டு ஹாப்பினஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க இல்லையோ, அந்த மாதிரி இருக்கேன். ஆர் எம்டிட், அதாவது ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஆர் எம்டியாக இருக்கேன். சம் டல் ஓபியேட் டு த ட்ரைன்ஸ் அண்ட் 1 minute பாஸ்ட் அண்ட் லித்தி வாட்ஸ் அட் த சேம் டைம். என்னென்னா பிஃபோர் தட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, லித்தி அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஒரு மெத்தலாஜிக்கல் ரிவர். அந்த ரிவரில் வந்து நம்ம மூழ்கி எழுந்தோம்னா நடந்ததெல்லாம் மறந்துடுவோம். ஃபுல்லாக ஃபர்கட்ஃபுல்னஸ் எல்லாம் நம்ம எவ்வளோ பெயின் இருந்தாலும் மறந்துடுவோம் அப்படின்னாங்க. ஸோ அது இந்த ஓகே வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் த ஃபீல் குட் மேட் ஃபார் ஹிம் அப்படி இந்த நைட்டிங்கோட சிங் வந்து எப்படி அவருக்கு மேக் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரௌசி நம்னஸ், அதான் எல்லாம் ட்ரங்க் பண்ணிவிட்டு ஓபிஎம் எடுத்துகிட்டு அந்த எல்லாத்தையும் மறந்து ஒரு அந்த லித்தேன்றது தட் இஸ் அ ரிவர் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். அதுக்குள்ளே மூழ்கி எழுந்தோம்னா எப்படி நம்ம வந்து என்ன செய்தோம் எதுவுமே எல்லாமே மறந்துடும், பாஸ்ட் எல்லாமே மறந்துடுவோம்.
அப்போ ஒரு ஹாப்பி லைஃப், நியூ லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. திஸ் நாட் த்ரூ ஐ மீன் என்வி ஆஃப் தை ஹாப்பி. அதாவது உண்மையிலே வந்து இது எப்படின்னா ஒரு ஹாப்பினஸ் லாட். என்கிட்ட எந்த ஒரு என்வினஸ் இல்லை, எனக்கு வந்து ஒரு ஆங்கரோ ஒரு ஜெலஸ் எதுவுமே இல்லை, நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன். பட் பீங் டூ ஹாப்பி தைன் ஹாப்பினஸ். எல்லாருமே ஐ மீன் நீயும் ஹாப்பியாக இருக்க, நானும் ஹாப்பியாக இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அண்ட் த டவ் லைட் விங்க்டு ட்ரை அவுட் ஆஃப் த ட்ரீஸ். அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அதாவது அந்த இங்கே வந்து அந்த நைட்டிங்கில் தான் நீ தவ் அப்படின்னா யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லைட் விங்க்டு ட்ரை அவுட் ஆஃப் த ட்ரீஸ். அந்த லைட்டை விங் பண்ணிவிட்டு அழகாக அந்த ட்ரீஸ்குள்ளே ட்ரைட் ஆஃப் த ட்ரீஸ்குள்ளே ஸ்விங் பண்ணிவிட்டு அது போகிறது. இன் சம் மெலோடியஸ் பிளாட் of beach in cream and shadows numberless and singest of summer full of throated ease அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லாக அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே அந்த மூவ் பண்ணி அந்த சிங் பண்ணிக்கிட்டே அந்த நைட்டிங்கல் போகிறத ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவில். அண்ட் வில் கெட் இன் டு த செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. Oh, for a draught of vintage that had been a cool long age in the deep delved earth, a tasting of flora and the country green dance and the Provencal song, sunburned myth. Oh, for a breaker full of the warm south, full of the true, the blissful hypocrite, with the breaded bubbles winking at the brim, and purple stein mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into a forest dim. அதாவது ஐ மீன் இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ மீன் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் நான் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் ஹீ ஹேஸ் ட்ராவல்டு வித் த நைட்டிங்கேல். அவங்களோட உள்ளே மூவ் ஆகி ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி காட்டுறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓ ஃபார் அ ட்ராட் ஆஃப் வின்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதான் இதுதான் இந்த ப்ரைம் ஒயின், த வேர்ல்ட்லேயே த பெஸ்ட் ஒயின். இப்போ நமக்கு த வேர்ல்ட் பெஸ்ட் த ப்ரைம் ஒயின்றாங்க. ஒயினுக்கெலாம் ஹெட் மாதிரி அந்த ஒயின் எடுத்துட்டா ஹெட் பீன் ஹெய்த் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஹேஸ், ஷீ ஹேஸ், அந்த ஹேஸ் தேர்ட் பர்சனை சொல்கிறது. ஹெட் பீன் கூல் அ லாங் ஏஜ் இன் த டீப் டுவெல்ட். இங்கே ஷீன்றது அவங்கள தான் சொல்கிறாங்க. டெல்வ்டு எர்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது டு டிக் த கிரவுண்டு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இதுக்குள்ளேயே போகிற மாதிரி இருக்குது. டேஸ்டிங் ஆஃப் ஃப்ளோரா, அந்த கண்ட்ரி க்ரீன், அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான அது அந்த இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஃபீல் வரும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து எனக்கு கொடுக்குது. அந்த சன்பர்ன் வித் அந்த ஹாப்பினஸ் மீன்ஸ் ஹாப்பினஸ், அந்த வார்ம் சவுத், அதாவது இந்த ஈஸ்ட் அந்த அந்த எண்ணில் உள்ள எல்லாமே இந்த பிளஸ்ஃபுல் ஹிப்போக்ரைன் எல்லாமே எனக்கு வந்து ஐ மீன் அந்த வாட்டர் விச், அதாவது இந்த ஸ்டான்ஸ் அந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸை ஃபுல்லாக வந்து விச் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஹாப்பினஸ் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி வந்து நாட் ஓன்லி இன் ஐ மீன் இந்த வெஸ்டர்னைஸ் பீப்புள் மட்டும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலையுமே இந்த ஹாப்பினஸ் ஃபார் மென் கம்யூனிட்டிக்கு ஹாப்பி. அதாவது இந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக ஃபுல்லாக விச் இஸ் ஹியாஸ் டிஸ்கிரைப் ஃபுல்லாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வார்ம் சவுத்து, த பிளிஸ்ஃபுல் புக் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வைன் பற்றியும், அந்த ஹாப்பினஸ் ஐ மை ட்ரிங்க் த லீவ் த வேர்ல்டு அன்சீன். அதான் நான் இந்த வேர்ல்டை பற்றி ஐ ஜஸ்ட் கிவன் அ ஃபேவல் டு த வேர்ல்டு. நான் இந்த வேர்ல்டை விட்டே நான் லீவ் பண்ணி போகிறேன். பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் அலாங் வித் நைட்டிங்கேல். நான் வந்து நைட்டிங்கோட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க. The second stanza are full of wanting escape from the pain and joy. I mean the வேர்ல்டை விட்டு நான் வந்து பெயின் ரியாலிட்டி எல்லாத்தையும் விட்டு நம்ம வெளியே போகணும். ஐ மீன் இந்த ஃபேண்டசி வேர்ல்டுக்கு போகணும். அண்ட் அலாங் வித் நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிறத the செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் ஃபுல்லி he has expressed. அண்ட் the தேர்ட் ஸ்டான்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, fade for away the salve and quite forget what though among the leaves has never known the weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other groan, where a palsy shakes a few a sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies, where but two thing is to be full of sorrow and lead an eye despise, and where beauty cannot keep her lustrous eye, a new love pine at them beyond tomorrow அப்படிங்கிறாங்க. என்ன ஐ மீன் இந்த தேர்ட் ஸ்டான்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
அந்த நைட்டிங்கலோட அந்த பியூட்டினஸை வந்து ஃபேட் அவே டிசால்வ் அண்ட் குவைட் ஃபர்கெட். நான் என்ன பண்ணேன், ஐ ஜஸ்ட் ஃபேட் அவே, தூரமாக நான் போகணும், அதாவது மறைஞ்சு போகணும் இந்த இந்த வேர்ல்டு, இந்த லிவிங் வேர்ல்டை விட்டு. ஐ விஷ் டு பி மூவ் ஃப்ரம் தட் வே, ஃபார் அவே ஃப்ரம் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசால்வ் பண்ணோம். அண்ட் குவைட் ஃபர் எல்லா ஐ ஐ ஐ விஷ் டு ஃபர்கெட் எவ்ரி திங் அண்ட் எவ்ரிபடி அப்படின்ற மாதிரி. வாட் தவ் அமாங் த லீவ்ஸ் ஹேஸ் நெவர் நோன். இந்த இந்த ஐ ஜஸ்ட் நான் அந்த வாக் அரவுண்ட் அந்த அந்த லீவ்ஸ் ட்ரீஸ்குள்ளெல்லாம் போகிறேன். பட் என்னென்னா அந்த அந்த எனக்கு அது டச் பண்ணுற ஃபீல் கூட இல்லை. எனக்கு அந்த லீவ்ஸ்லாம் தொடுற மாதிரி எதுவுமே ஃபீலே இல்லை. அந்தளவுக்கு த வேரினஸ், த ஃபீவர் அண்ட் த ஃப்ரெட் ஹியர்னா எனக்கு அந்த அந்த ஒரு ட்ரங்கடுக்குரிய அந்த எப்படி feel, ஒரு அந்த ஃபீவரோ happiness ஒரு எல்லாம் அது எனக்கு இருக்கு ஃபுல்லாக அப்படின்றாங்க. கவர்டாக இருக்குது. அது நம்மளோட வி ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் ஆர் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது தான். வேர் மென் சிட் அண்ட் ஹியர் ஈச் அதர் க்ரோன். ஒருத்தர் உட்காந்து, நான் வந்து நைட்டிங்கேல் கூட உட்காந்து அந்த க்ரோன், அந்த பெயின் ஃபீல் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு, வேர் த பால்சி சேக்ஸ் ஃபியூ சேட் லாஸ்ட் கிரே ஹேர்ஸ். பால்சி மீன்ஸ் அந்த பேரலைஸ், அந்த எல்லா பெயின் எல்லாத்தையும் நம்ம மறக்கணும். வேர் யூத் க்ரோஸ் பேல். நமக்கு ஐ மீன் த யங்ஸ்டர்ஸ்க்குரிய அந்த பேல் மீன்ஸ் எல்லோ கலர், அந்த ஃபீல் எல்லாமே நான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து தின் டைஸ் எல்லாத்தையும் நான் இது பண்ணணும், மறக்கிறேன். வேர் பட் டு திங்க் இஸ் டு பி ஃபுல் ஆஃப் சாரோ அண்ட் லீட் அன் ஐட் டஸ்பைஸ். வே பியூட்டி கேனாட் கீப் ஹர் லஸ்ட்ரஸ் ஐ ஆர் நியூ லவ் பைன் அட் தேம் பியாண்ட் டுமாரோ. அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஐ ஜஸ்ட் லிவ் வித் அந்த ஃபேண்டசி வேர்ல்டில் என்ன நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாப்பினஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் பி திங்க் அபவுட் த டுமாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி. எஸ், ஐ மீன் expressed in okay, now we'll see a fourth stanza. This stand away, away, for I will flee to thee, not charioted by Pachus and his pots, but on the weaveless wings of poesy, though the dull brain perplexes and retorts. Already with thee, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne, a cluster around by all her starry face. But here there is no light, save what from heaven with the breezes blown, through verdurous gloom and winding mossy ways. And here, for the fourth stanza, which is suddenly he cries out. I mean, through the stanza, which is he has, I'm just அவர் அந்த நைட்டிங்கோட ஃபேண்டசி வேர்ல்டில் இருக்கும்போது இம்மிடியட்லி ஹி ஹாஸ் கிரைஸ் அவுட் அவே அவே ஃபார் ஐ வில் ஃப்ளை டு தி. நான் அவங்களோ நைட்டிங்கோட தான் வந்து ஐ விஷ் டு ஃப்ளை வித் ஹேர் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. இட் டர்ன்ஸ் ஐ மீன் ஃபேண்டசிலேருந்து எஸ் கம் அவுட் இம்மிடியேட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க, கம் அவுட் ஆகிட்டு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் பி கம் டவுன். ஐ மீன் இந்த லைஃபுக்கு வர ஐ டோன்ட் வாண்ட் பி டேர்ன் டு திஸ் லைஃப். ஐ மீன் இந்த வேர்ல்ட் லைஃப்க்கு வர இஷ்டம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதில் சொல்கிறாங்க. எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை தான் சொல்கிறாங்க. And already with the already I mean along with her, and tender is the night, and happily the queen moon and her throne. அவங்க அந்த அவங்களுக்குரிய அந்த த்ரோன்னா அந்த கிங்டத்தில், அந்த குயினோட கிங்டத்தில் வந்து ஐ மீன் நைட்டிங்கேல் தான், ஷீ இஸ் த குயின். ஹி ஹாஸ் கன்சிடர் as நைட்டிங்கேல் as a queen and throne cluster around by all her starry face, but here there is no light. அங்கே வந்து அவங்களோட கிங்டமில் வந்து லைட் இருக்காது, ரொம்ப டார்க்காக இருக்கும். பட் இருந்தாலும் ஹி ஹாஸ் ஃபவுண்ட் த வே, சேவ் வாட் ஃப்ரம் ஹெவன் வித் த ப்ரீசஸ் ப்ளோன். எப்படி ஹவு டு ஹி ஹாஸ் ஃபவுண்ட் த வே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரீசஸ், அந்த ஸ்மெல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஸ்மெல் வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸோட அந்த ப்ளாசம்ஸ் அதெல்லாம் ப்ளோன் பண்ணி த்ரூ த வெர்ட்வஸ் க்ளூம்ஸ் அண்ட் விண்டி மோசி வேஸ். அந்த வேஸை வந்து அப்படியே அந்த டார்க்காக இருந்தாலும் ஹி கேனாட் ஃபைண்ட் த வே, பட் ஹி ஹாஸ் கோ த்ரூ த ஃபவுண்ட் த வே. இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த ப்ளாசம்ஸ், அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸ்மெல்லை வச்சு என்ன பண்ணுறாரு, அந்த டார்க்கு, அந்த குயின் ஐ மீன் அந்த நைட்டிங்கோட கிங்டம்குள்ளே த்ரோன்குள்ளே வந்து ஹி ஹாஸ் என்டர். இன் விச் வே த ப்ரீசஸ் ஆஃப் ப்ளோன், அந்த என்னது த மோசிஃபை க்ளூம்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங் மோசி வேஸ் அப்படின்னா, தட் இஸ் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் த பட் மாதிரி ஒரு ஃப்ளார்ஸ் அங்கே உள்ள அந்த ஃப்ளார்ஸ் வழியாக அந்த ஸ்மெல் வச்சுட்டே நான் போகிறேன். அந்தளவுக்கு வந்து ஐ ஃபீல் என்ஜாய் வித் நைட்டிங்கேல் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபீலை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. The fifth stanza, I cannot see what flowers are at my feet, nor what soft incense hangs upon the boughs, but in embalmed darkness guess each sweet with the seasonable month endows, the grass the thickest and the fruit tree wild, a white hawthorn and the pastoral eglantine,
Fast-fading violet-covered apple leaves, and mid-May eldest child. The coming musk rose, full of dewy wine. The murmurous haunt of flies on summer eves அப்படிங்கிறாங்க. ஐ மீன் த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட்ஸில் விச் இஸ் ஹி ஹாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ கேனாட் சி பிகாஸ் அந்த டார்க்னஸ் அவங்க நைட்டிங்கோட த்ரோனுக்குள்ளே போகும்போது என்ன விச் இஸ் வி ஹாஸ் felt it he would not see that. அப்போ he cannot see, but the flowers are at my feet. அந்த மற்ற சென்சஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஐ சைட் மட்டும் பார்க்க முடியல, அந்த ஃபீல் பண்ணி அந்த சென்சஸ் ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்ணார், வாட் அண்ட் சாஃப்ட் இன்சென்ஸ் ஹேங்ஸ் அப்பான் த பவ். அந்த ஸ்மெல் இன்சென்ஸ்டிங்னா அந்த ஸ்மெல் நல்ல ஹாப்பி, அந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஸ்மெல். பட் எம்போல்ட் இந்த டார்க்னஸ் ஃபுல்லாக சுற்றி கவர் பண்ணப்பட்ட அந்த டார்க்னஸில் எப்படி போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெஸ் ஈச் ஸ்வீட் வேர் வித் த சீசனபிள் மந்த் இன்டோஸ். இதெல்லாம் வந்து இந்த சம்மர் சீசனுக்கு சம்மரில் வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசனில் வந்து இந்த கிராஸஸ்லாம் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும். இந்த ஃப்ரூட் ட்ரீ எல்லாம் ரொம்ப வைல்டாக அண்ட் ஒயிட் ஹாத்ரன் அந்த பாஸ்ட்ரல் எல்லாமே இருக்குது. அந்த அந்த அவர் வென் ஹி வாஸ் வாக் த்ரூ த அந்த அந்த மெடோஸ் வழியாக போகும்போது வாக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாரு. கண் பார்க்க முடியலனாலும் அந்த அந்த ஸ்மெல் பார்க்குறாரு. அந்த காலில் டச் பண்ணி ஃபீட் டச் பண்ணும்போது அந்த ஸ்வீட் அந்த சீசனபிள் மந்த் எண்டோ அந்த சம்மர் சீசனில் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அந்த கிராஸ் அந்த திக்காக இருக்குது. அந்த ஃப்ரூட் ட்ரீ ரொம்ப வைல்டாக எல்லா இடத்துலையும் ஃப்ரூட்லாம் இருக்குது. ஒயிட் ஹாத்ரன் அந்த பாஸ்டல் எக்லைன் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் வயலட் கவர்டு ஆப் இன் த லீவ்ஸ். வயலட் கலர் ஃப்ளார்ஸ் அதை மிட் ஃப்ளார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ்லாம் கவர்ட் ஆகிட்டு ஃபுல்லாக அவர் வாக் பண்ணும்போது இருக்குது. அண்ட் மிட்-மே எல்டஸ்ட் சைல்ட் த கம்மிங் மஸ்க் ரோஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிவி வைன் அண்ட் மர்மரஸ் ஹார்ன் ஃப்ளைஸ் அண்ட் சம்மர் ஈவ்ஸ். அந்த சத்தம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மர்மரஸ் அது அந்த சத்தம் கச்ச கச்சன்னு ஒரு மர்மரிங் சவுண்ட் சொல்லும் இல்லையா, அந்த ஃப்ளைஸ்லாம் சின்ன சின்ன அந்த இன்செக்ட்ஸ் மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன அந்த பட்டர்ஃப்ளை மாதிரிலாம் எல்லாம் பறக்குது, அதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுறாரு. அப்போ என்னன்னா இவரோட பார்க்க முடியாது, பஸ் இல்லையா அண்ட் ஹிஸ் அதர் சென்சஸ் அவரோட அந்த இயர் காது கேட்குறதோ, அவர் அந்த உணர்வுகளை ஃபீல் பண்ணுறது, அப்புறம் என்ன சொல்லுது அந்த டச்சிங் எல்லாத்தையும் ஃபீல் பண்ணி இந்த ஸ்டாண்ட்ஸில் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்ட்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் இது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்ட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீட்ஸ் யார்ன்ஸ் டு டை. அதாவது darkling I listen, and for many time I have been half in love with easeful death. I called him soft names in many amused rhyme to take into the air my quiet breath. And now more than ever seems it to rich to die, while thou art pouring forth thy soul abroad in such an ecstasy. Still wouldst thou sing, and I have ears in vain to thy high requiem become a sword அப்படிங்கிறாங்க. which is I mean the சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்ட்ஸில் what he has expressed அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the poet begins to distance himself from the nightingale அப்படிங்கிறாரு. என்னென்னா அகெயின் வந்து he had a distance from a nightingale because he has come to the கேம் இன் டு த நார்மல் லைஃப். அந்த நம்மளோட வேர்ல்டுக்கு வந்துட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரே சொல்கிறாரு. எப்படின்னா அதாவது கீட்ஸ் ரெடி டு ஏர்ன்ஸ் டு டை அப்படின்றாரு. த ஸ்டேட் விச் ஹி இமேஜின் ஆஸ் ஒன்லி ஜாய்ஃபுல். அதாவது ஐ விஷ் டு டை பிகாஸ் த ஜாய்ஃபுல் அந்த ஹாப்பினஸ் நைட்டிங்களோட இருக்கிற அந்த ஹாப்பினஸ்க்காக ஐ எம் ரெடி டு டை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதாவது ஐ ஹவ் பின் ஹாஃப் இன் லவ் வித் ஈஸ்ஃபுல் டெத். எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ண இறக்குறது கூட ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜாய்னஸ்க்காக அப்படின்றாரு. அண்ட் சாஃப்ட் நேம்ஸ் இன் மெனி mustard rhyme and to take in the air my quiet breath. என்னோட நார்மல் லைஃப்க்கு குவைட் பிரெத்னா நான் நார்மலாக சுவாசிக்கிற இடத்துக்கு நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னாங்க. now more than ever seems to reach to die and to seize upon the midnight with no pain. அங்கே இருந்தப்போ எனக்கு அந்த மிட் நைட் எந்த பெயினில் எந்த அதெல்லாம் ஹாப்பினஸ் while though are pouring forth soul abroad in such an ecstasy. என்னோட அந்த சோல் வந்து அந்த அப்ராடில் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. அந்த வித்தியாசமான ஃபீல் பண்ணுறேன் ஹாப்பினஸ் எக்ஸ்ட்ரஸினா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது. ஸ்டில் உடாஸ்ட் தோ சிங். நீ இன்னும் அந்த சிங் பண்ணுறது எனக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கு. ஐ ஹவ் இயர்ஸ் இன் வெயின். என்னோடய வெயின் எல்லாத்துலேயும் எனக்கு வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே நாடி நரம்புலாம் உள்ள கபாலத்திலலாம் போகிற மாதிரி அவருக்கு அந்த ஃபீல் இருக்குது அப்படின்றாங்க. ரெக்வம் பிகம் அ சோட் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூசிக்கல் கம்ப்ரெஷன் இன்னும் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க. அந்த பாட்டு பாட்டுனாலும் இன்னும் என்னோட அந்த அந்த நைட்டிங்களோட வாய்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்ட்ஸில் த செவன்த் ஸ்டாண்ட்ஸில் தோ வாஸ் நாட் born ஃபார் டெத் இம்மார்ட்டல் பேர்ட். இந்த பேர்ட் அந்த நைட்டிங்கில் ஹவு ஹி ஹாஸ் டிஸ்கிரைப்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் இம்மார்ட்டல் பேர்ட். நாங்கள் மார்ட்டல்னு அழியக்கூடியது. இம்மார்ட்டல்னா இட் ஓன்ட்
அதாவது அழியாத ஒரு பேர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. இது இட் வாஸ் நாட் born ஃபார் டெத், இறக்கிறதுக்காக அது பிறந்த பறவை கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. நோ ஹங்க்ரி ஜென்ரேஷன்ஸ் ட்ரெட் தி டவுன் த வாய்ஸ் ஐ ஹியர் திஸ் பாசிங் நைட் வாஸ் ஹர்ட் இன் ஏன்ஷியன் டேஸ் பை எம்பரர் அண்ட் clown. அது எப்படி ஹவு ஹி ஹாஸ் டு பி கம்பேர் பண்ணுறாருன்னா, ஏன்ஷியன் டேஸில் ஒரு எம்பரர், ஒரு கிங்கும் ஒரு clown மாதிரியும், அண்ட் perhaps the self same song that found the path and through the sad heart of the Ruth when sick for home as she stood in tears amid the alien corn. என்னை விட்டுட்டு அந்த என்னை விட்டுட்டு என்னோட வழி ஒரு ஐ ஜஸ்ட் ஃபவுண்ட் அ பாத் அந்த 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 சாங் வச்சு நான் ஃபவுண்ட் த பாத் வச்சு அந்த குயினோட கிங்டம் போனேன். பட் என்னை பாதிலே விட்டுட்டாங்க. த்ரூ த சேட் ஹார்ட் ஆஃப் ரூத். இங்கே ரூத் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியில் உள்ள ஒரு உங்களை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. வென் சிக் ஃபார் ஹோம், நான் எப்படி இருக்கேன்னா என்னை தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. ஐ மீன் நைட்டிங்கல் சொல்கிறேன். சி ஸ்டுட் இன் டியர்ஸ் அமித் ஏலியன் கான். அண்ட் ஈவன் தோ அவங்களுமே வந்து எப்படி அவங்கள தனியாக தவிக்க விட்ட மாதிரி என்ன இப்படி விட்டுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி த சேம் தாட் சேம் தேட் ஆஃபன் டைம்ஸ் ஹேட் சார்ம்டு மேஜிக் கேஸ்மெண்ட்ஸ் ஓப்பனிங் ஆன் த ஃபோம் பெருலஸ் சீஸ் இன் ஃபேரி லேண்ட்ஸ் ஃபார் லோன் அப்படிங்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த டேஞ்சரஸ் சி என்னை எங்கே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகினிங்கில் வந்து ஹி ஹாஸ் கம்பேர்ட் வித் ஹேர் ஆஸ் அன் லித்தே ரிவர் அப்படின்னாரு. ஃபுல்லாக ஃபர்கட், எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஹாப்பினஸ் மட்டும், பாஸ்டெல்லாம் மறந்துட்டு ஐ மீன் ப்ரெசண்டில் லிவ் பண்ணுறது. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெருலஸ் சீஸ் அப்படின்றாரு. அதுனா இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் சீஸ். அந்த இடத்துல என்னை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த ஃபேரி. அண்ட் ஃபேரி லேர்ன்ஸ் ஃபார் லோன் அப்படின்றாங்க. அபேண்டன் என்னை விட்டுட்டு என்னை லீவ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க, என்னை விட்டுட்டு அப்படி லெஃப்ட் அவுட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐ மீன் நைட்டிங்கலை சொல்கிறாங்க. த 8th ஸ்டான்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகெயின் ஹி ஹாஸ் ஸ்டார்டட் ஃபார் லோ த வெரி வேர்ட் இஸ் லைக் அ பெல் டு டாயில் மீ பேக் ஃப்ரம் thee டு மை சோல் செல்ஃப். Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is phantom to do. A deserving elf, adieu, adieu, the plaintive anthem fades. Past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now it's buried deep in the next valley clads. Was it a vision, a waking dream? Fled is the music. Do I wake or sleep? 8th ஸ்டான்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபலூன் அதாவது என்னை அபேண்டன் தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டீங்க. வேர்ட் லைக் அ பெல் டு டாயில் மீ பேக் ஃப்ரம் தி மை சோல் செல்ஃப். அடியூ அப்படின்னா ஃபேர்வெல். ஐ மீன் அடியூ மீன்ஸ் ஃபைனல் ஃபேர்வெல் மாதிரி என்னை விட்டுட்டு போயிட்டீங்க. த ஃபேன்சி கேனாட் சீட் ஸோ வெல். எனக்கு அந்த இந்த ஃபேன்சியை வந்து என்னால் வந்து அது தட் இஸ் நாட் அ ஃபால்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு என்னை சீட் பண்ணல. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் தட். அண்ட் அவங்க பாடுற அந்த சாங்கை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, பிளைன்டிவ் ஆந்தம் அப்படின்றார். ஆந்தம் ஃபேட்ஸ் பாஸ் நியர் த மெடோஸ் அண்ட் ஓவர் த ஸ்டில் ஸ்ட்ரீம். அடுத்து அவங்களோட டியூட்டி என்னன்னா, நெக்ஸ்ட் ஐ மீன் த நைட்டிங்கல் வாண்ட்ஸ் டு பி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் பிளேஸில் போயிட்டு சிங் பண்ணி ஹாப்பி பண்ணுறது தான் அவங்களோட வேலை. ஸோ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களோட அந்த பிரிவை வந்து தாங்கிக்க முடியல. பட் தட் இஸ் நீட். அதாவது பிகாஸ் த பேர்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிட்டன் டு த ரியல் வேர்ல்டு கொண்டு வந்து விட்டனால த பேர்ட் சாங் பிகம்ஸ் past the near meadows and over the still stream, up the hillside and now the buried deep, the next valley glades and was it within a waking dream and fled the music, do I wake or sleep. அதாவது நெக்ஸ்ட்டு வந்து போய் மூவ் பண்ணி அதோட அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணதும் அதுதான் தட் இஸ் த நைட்டிங்கல்ஸ் டியூட்டி. ஸோ வந்து ஃப்ளீட் தட் மியூசிக் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது தான் அதோட டியூட்டி. டு ஐ வேக் ஆர் ஸ்லீப். இப்போ நான் வந்து இந்த 8th ஸ்டான்ஸில் இந்த எண்ட்லைன் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, டு ஐ வேக் ஆர் ஸ்லீப். நான் தூங்கணுமா, ஐ மீன் எழுந்திருக்கணுமா தூங்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாரு. பிகாஸ் அந்த நைட்டிங்கல் வந்து மூவ் ஆகி போயிடுச்சு. ஸோ அதோட அந்த இதை சொல்லி முடிக்கிறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் ஓவர் ஃபார் ஓட் டு அ நைட்டிங்கல். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இது கேட்டுட்டு ப்ளீஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.